फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। हृदय संदेह न करियह को, बहु मूला असवल है दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान हो रही गुरु की संगत। आप संगतां ने गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। इस वेले गुरु तेग बहादुर पातशाह दा इतिहास सरवण करन वास्ते आपां गुरु दरबार विच बैठे हाँ। आप संगतां सरवण कर रहे सी कि गुरु पातशाह जी मालवे की धरती नूं भाग ला रहे ने। एक दिन महाराज जियां ने एक जगह के उपर अपना पड़ा किया, डेरा किया है, ते दो चोर आए ने। एक हिंदू धर्म के नाल संबंध रखदा, एक मुसलमान धर्म नाल संबंध रखदा। एक नहीं, इन्हां नूं कई दिन हो गए महाराज दे पिछे तुरिया होया, दा तकाउंदिया होया भी कदों दा लगे ते असी चोरी विच कामयाब होईए। ते कहन लगे अज जदों लोके वेखदे पै डेरे दे वल भी ये घोड़ा असी खोल के महाराज दा लैके जाना। इन्ने चिर नूं की वेखिया, एक जंगल विचों शेर आया। महाराज दे डेरे दी उसने परिक्रमा कीती है, चार चफेरे फिरिया, फिर उसने सिर झुका के नमस्कार की, जंगल नूं चला गया। ये गल वेख के जिहड़ा मुसलमान व्यक्ति सी वो कहन लगा इत्थे कोई जारे पीर ने, मैं इत्थे चोरी नहीं करांगा, मैं इन्हां दे कोलों अपनी भुल बख्शावांगा। जिहड़ा दूसरी धर्म दा व्यक्ति है वो कहन लगा नहीं, ये विच करामात कोई नहीं है, तेरे मन विच भुलेखा पै गया है, इहो जिहा मौका दोबारा नहीं आउणा। इस तरह ये दोवें जाने संवाद करते पए। अगे जिवें महाराज बख्शिश करते बड़ी भावना दे नाल आपां सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कितक दिनन ते हम संग फिरे। जदों एक व्यक्ति ने, दो चोर ने, दोवां विचों एक ने आखिया भी मेरा मन नहीं करता है, जारा कोई पीर है जिथे शेर आके भी परिक्रमा करदा। ते दूजा नाल दा समझाउण लग पिया, कहन लगा ओ मूर्खा, आपां नूं किन्ने दिन हो गए इन्हां दे मगर लग्या होया, दा लाउंदिया होया, ते अगे अपना दा कामयाब नहीं होया, ते हुण इन्ने दिनां दी मेहनत आपां किवें छड्ड दईए, इन्ने चिर दे मगर लगे होए। हाँ आज भयो तम नभ घन करे। अज आपां नूं मौका मिलिया। की मिलिया भी अज आकाश विच बदल ने, अगे चांदनी रात हुंदी है ते अपना दा लगदा नहीं घोड़ा खोलण दा। अज बदल ने, बदल करके काली बोली रात है, ते अज अपना मौका लगना, दा लगना, ते तू अज विचार क्यों बदले हन। कैसे तज कर जाहे तुरंग। ये महाराज दा घोड़ा जिहड़ा गुरु तेग बहादुर जियां दा कोई आम घोड़ा नहीं, महंगे मुल वाला घोड़ा, ते ऐसे घोड़े नूं फिर किवें छड्ड के चले जाइए। है आज भली बिद संग। भावें कुछ भी करना पवे, मैं ते घोड़ा नहीं छड्डांगा। और मैं तैनूं भी ये गल कहंदा भी तू मेरे नाल रल, आपां दोने जाने इस घोड़े नूं लैके चलांगे। हृदय संदेह न करिया को। इस करके तू मेरा साथी है, आपां कई चोरियां पहलां मिल के कीतियां ने, मेरा समझाउणा तैनूं फर्ज बनदा है भी मन विच कोई शंका ना कर, मन विच डर ना भै ना मन, कुछ नहीं हुंदा। ये तेरे मन दा भरम है भी ये जारे पीर ने, जारे पीर कोई नहीं। इस करके शंका ना कर, आपां चोरी विच कामयाब होवांगे। बहु मूला असवल है दो। क्योंकि महाराज दे घोड़ा बड़ा महंगा है, ते इहनूं जदों आपां बाजार विच मंडी विच वेचांगे ते बड़े महंगे पैसे, बहुते पैसे आपां नूं इहदा मुੱਲ मिलना।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। एक बार में चढ़वो पाए। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਦੌੜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਦੈ ਹਉ ਪੁਨ ਜਾਓ ਭਲਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਦੇਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਬਸ ਖੋਲਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਵਿਸਾਲ ਤੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਹਉ ਸੰਗ ਰਹੋ ਇੱਕ ਘਰੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਡਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਦਾ ਮਨ ਰਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਸਦਨ ਤਰਾਸ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਡਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਰਧ ਜਾਮਨੀ ਬੀਤੀ ਜਬੈ। ਇਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰੰਗ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਵੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਨਿਉ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਨ ਲੱਗੀ ਪਤਰੀ ਜਲ ਬੂੰਦ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਲੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਹ ਤਹ ਪਸਰ ਰਹੇ ਤਮ ਬਰਿੰਦ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰਾ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਗਏ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਰਖਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਉ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਿੱਘ ਆਉਂਦਾ, ਆਲਸ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤਵੈ ਤੁਰੰਗ ਖੋਲਵੋ ਕਰਿਓ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਲਸੀ ਹੋਇਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚੋਰ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਖੋਲਿਆ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਕਬ ਕਾ ਮੁਖ ਉੱਪਰ ਚਰੇ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਕੜਿਆਲ, ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਬ ਡੇਰੇ ਕੋ ਉਲੰਘ ਸਿਧਾਵਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੋਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਅਲਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੋ ਕੁਰਵਾਰ ਜਗਹ ਕੋ ਸੇਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵੇਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰੰਗ ਚਲਤ ਕੋ ਖਰਕੋ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜ ਵੱਜੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੜੱਪ ਕੜੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਖਰੋ ਕਹਿ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਗਰਜਵੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਥ ਮਹਾ ਤੁਮ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਥ ਮਹਾ ਤਮ ਮਾਹੀ, ਤਮ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ, ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨੈਣ ਉਘਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਸੁੱਤਾ ਦੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਹੈ ਚੁਕੰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਏ ਤੁਰੰਗ ਕੋ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੱਧਾ ਸੀ। ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਚੋਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲੋ ਕਿਉ ਤੂਰਨ ਬੋਲਾ। ਇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਸਕਰ ਨੇ ਅਸਵ ਖੋਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਹੀ ਮੀਂਹ ਮੰਦ ਵਰਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬੈਠਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਤ ਬਚਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਛਾਇਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਓਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਰ ਨਾ ਪਰੀ ਤੁਰੰਗ ਕੋਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਕੁਕਰਮ ਮੂਡ ਕਿਨ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਚੀਨਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਸਤੂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਨ ਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੁਰੰਗ ਆਪਣੋ ਆਪ ਹਟਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮੋੜਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਸਕਰ ਉਚਿਤ ਸਜਾਏ ਦਿਵਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਆ। ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ,
ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਵਸਤ ਖਸੋਟੈ ਮਾਰਗ ਰੋਕ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਹੈ, ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਭੰਤਨ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਹਿ ਅਦੰਡ ਉਚਿਤ ਇਸ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਾਮਨੀ ਮੈਂ ਸੋ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰ ਰੱਜ ਥੋੜੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਨੇ ਟਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਿਲਿਓ ਵਸਤ ਕੁਛ ਅਪਰ ਲਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਭਾਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵੋ ਸ਼ਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਟੀਵਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਹਿ ਬਚ ਸਕੋ ਫਿਰੋ ਪਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸਿੱਖਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੈ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਫਲ ਸੋ ਪਾਏ ਕਰਮ ਜਿਨ ਕੀਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਏ ਨਾ ਪਕੜੀਐ ਕਿਸੇ ਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤਰੀ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਲ ਸੋ ਪਾਏ ਕਰਮ ਜਿਨ ਕੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਤੁਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਕੜ ਲਿਓ ਦੌਰੋ ਤਹਿ ਸੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਘੋੜਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਖੜਕਾ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਗਨ ਤਿਮਰ ਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਰ ਨਾ ਮੰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗਹੋ ਮਤ ਰੰਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਚੋਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਵੇ ਇਸੇ ਪਾਸ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹਿ ਜਾਏ ਹੈ ਤੁਰੰਗ ਹਮਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ,
ਚੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਏਠਾਂ ਆਵੇ ਬਿਦਤ ਸਕਾਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਕਾਰੋ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਤ ਉਦਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਕਰ ਧੀਰਜ ਬੈਠੇ ਨਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੇਤਕ ਸੁਪਤ ਰਹੇ ਕੋ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੌਂ ਲਈਏ। ਕੁਝ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਪਏ, ਕੁਝ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਤਸਕਰ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤ ਮਹਿ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਬਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਬ ਸ਼ਾਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਸੇਵਕ ਸਭ ਦੌਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਆਦ ਕੋਸ ਕੇ ਠੌਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਦੌੜ ਪਓ, ਭੱਜ ਪਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕੋਹ ਹਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੰਡੋ ਤਸਕਰ ਤਹਾਂ ਨਿਹਾਰੇ। ਤੇ ਚੋਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਬੇ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਬ ਕਾ ਤੇ ਪਕਰਨ ਧਾਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸਨ ਕਹਿਓ ਸੁਜਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਜਾ ਖਲੋਣਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਅਦਮ ਰਹਿਓ ਸਿਰ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਚੋਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੰਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਗ ਸਮੇਤ ਲੈ ਚਲੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਆਨ ਦਰਸਾਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਧ ਕੋਸ ਪਰ ਬੈਠਿਓ ਇਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੋਰ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਕੋਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਦੂਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਰ ਗਇਓ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਗ੍ਰੇਹੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕੋਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਬੂਝਿਓ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਬਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਚੋਰ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਕਿਮ ਨਹਿ ਲੈ ਗਇਓ ਘਰ ਘੋੜਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਤੂੰ ਖੋਲ ਤੇ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੂੰ।
ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਅੱਧਾ ਕੋਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰੇ ਢਿਗ ਭੋਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਤਬ ਤਸਕਰ ਲੈ ਸਕਲ ਬਤਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਮ ਦਵੈ ਥੇਕ ਗਏ ਉਪਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸ ਖੋਲਿਓ ਆਏ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਕਬ ਕਾ ਹਵੈ ਕਰ ਅਸਵਾਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਗਾਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕੜਿਆਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਤਿਤ ਦੂਰ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਹ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਕੋਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਲੋ ਅੰਧਾ ਭਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ। ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਛੁਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੋਹ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤ ਦਿਸ਼ ਗਮਨਿਓ ਜਾਏ ਨ ਜਬੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਕਦੇ ਬੂਟੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਥੀ ਕੇ ਬਚ ਸਿਮਰੇ ਤਬੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸ਼ੇਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਢਾ ਪੀਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਚੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਕੇਹਰ ਕੋ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਰ ਕਹੋ ਤੋ ਸਮਝਾਏ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੀ ਇੱਕ ਕਹੀ ਨਾ ਮਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲ ਗਇਓ ਆਪਣੇ ਥਾਨੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੜਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਟਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਅੰਧ ਮੈਂ ਬਹੁ ਪਛਤਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਟ ਕਰ ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਆਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਮ ਦਿਸ਼ ਭਇਓ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਲਚਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਥਲ ਥਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੋਤ ਗੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਗਹਿਲੀਨਸ ਮੁਝ ਕੋ ਰਿਸਤਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤ ਮਤ ਮੰਦ ਕਿਉ ਵਡ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪਾਪ, ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਗਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਥਾ ਸਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ ਚੋਰ, ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ,
ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बीच बुद्ध ने कुमग चलाए। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। भागहीन मन समझो नाही। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ तुम ਹਾਂ। प्रकाश रब सम जग माही। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤੇ ਦਾ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 40 ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ CID ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਚਮਕੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ, ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ 22 ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਜਾ, ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਤਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫੜੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਕੌਣ ਝੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਛੂਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਥਰਾਂ ਹੀ ਵਿਖਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੇਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 4 ਚਫੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 5-5 ਦਾ ਜਥਾ, 3-3 ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਾਊਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਮਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਜਾਇਆ, 5 ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਮਰਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 3 ਪਿਆਰੇ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ, ਚੰਦ ਤੋੜਾ, ਆਪਣਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਵਲ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।